بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امریکی کمیشن نے بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دے دیا۔ پاکستان میں مثبت پیش رفت کا بھی اعتراف۔ متنازعہ بھارتی شہریت بل، بابری مسجد کیس کے فیصلے، مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے، گاؤں کشی کے نام پر ہجومی تشدد پر شدید تنقید کی گئی ہے۔ کرتارپور راہداری، پہلی سکھ یونیورسٹی اور مندروں کی بحالی جیسے پاکستانی اقدامات کی ستائش کی گئی ہے اور 15 ممالک کو خصوصی نگاہ کی فہرست میں جگہ دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ دوسری جانب مودی کے گنڈے لاک ڈاؤن میں بھی سرگرم ہیں۔ پاکستان مسلمانوں کے سماجی بائیکاٹ سمیت مساجد پر حملوں میں کمی نہیں آ رہی۔ گورکھپور میں انتہا پسند ہندوؤں کی مسجد پر یلغار، قرآنی نسخوں کی بے حرمتی کی گئی، مؤذن بیٹوں سمیت زخمی کیا گیا اور تبلیغی جماعت بھی زیر عتاب ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلامی تعاون تنظیم کو مراسلے کے ذریعے آگاہ کیا ہے کہ بھارت میں ریاستی نفرت انگیز جرائم اور اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر نہ صرف بھارتی مسلمانوں کے لیے خطرہ بن کر ابھری ہے بلکہ یہ پوری دنیا میں مسلم دنیا کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے۔ ناظرین اکرام، اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں سوڈان میں قابل ذکر پیش رفت اور بھارت میں تیزی سے گراوٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ بھارت کو پہلی مرتبہ اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دے دیا گیا ہے جبکہ پاکستان کے متعدد مثبت اقدامات کا اعتراف کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ مذہبی آزادی پر مبنی ہے۔ اس رپورٹ میں بھارت کو پہلی مرتبہ اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے۔ بھارت خطرناک ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ سالانہ رپورٹ میں متنازعہ بھارتی شہریت بل پر امریکی کمیشن نے شدید تنقید کی ہے اور بابری مسجد سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے اور مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کیے جانے پر شدید تنقید کی ہے۔ رپورٹ میں امریکی کانگریس کو بھارت میں مذہبی آزادی کی صورتحال پر سماعت جاری رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اسی رپورٹ میں پاکستان میں متعدد مثبت پیش رفتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں کرتارپور راہداری کھولنا، پاکستان کا پہلا سکھ یونیورسٹی کھولنا، ہندو مندر کو دوبارہ کھولنا، توہین مذہب الزامات پر سپریم کورٹ اور اقلیتوں کے خلاف امتیازی مواد کے ساتھ تعلیمی مواد پر نظر ثانی کے پاکستانی حکومتی اقدامات بھی شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، امریکی کمیشن کے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ 2019 کی رپورٹ میں بھارت مذہبی آزادی کے نقشے میں تیزی سے نیچے آیا۔ 2019 میں بھارت میں اقلیتوں پر حملوں میں اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت میں دوسری مدت کے لیے حکومت بنانے کے بعد بی جے پی نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ بی جے پی حکومت نے اقلیتوں پر تشدد اور عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی کھلی اجازت دی۔ امریکی کمیشن رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ بی جے پی کے حکومت میں گاؤں کشی کے نام پر ہجومی تشدد معمول بن گئی۔ بھارتی حکومت تاحال اقلیت مخالف پالیسیوں پر کاربند ہے۔ امریکی رپورٹ میں بھارت کو خصوصی تشویش والے ممالک کی فہرست میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے۔ مذہبی آزادی کے خلاف کام کرنے والے بھارتی حکام پر پابندی کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ اقلیتوں کے خلاف تشدد کی مانیٹرنگ کے لیے فنڈ قائم کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں امریکی سفارت خانہ اقلیتی کمیونٹی کے ساتھ روابط بڑھائے اور مذہب مخالف جرائم کی مخالفت کرے۔ سالانہ رپورٹ میں بھی 15 ممالک کو شدید خلاف ورزیوں کے لیے محکمہ خارجہ کی خصوصی نگاہ کی فہرست میں جگہ دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ ان میں 4 وہ ممالک ہیں جنہیں امریکی محکمہ خارجہ نے دسمبر 2019 میں اس فہرست میں شامل کیا تھا۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب رمضان الکریم میں بھی بھارتی مسلمانوں کی آزمائشیں اور مودی کے گنڈوں کے مظالم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ بھارتی حکومت، انتظامیہ اور پولیس سمیت عام ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے، ان کا سماجی بائیکاٹ کرنے، مساجد پر حملوں اور قرآن کریم کو شہید کرنے اور امام اور مؤذن اور نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعات میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔
रमज़ान उल मुबारक के मुबारक महीने में कोरोना लॉकडाउन और हिंदुओं की भरपूर नफरत और तशद्दुद समेत समाजी बाइकाट का दुख झेलने वाले मुसलमानों की मुश्किलात दो चंद हो चुकी हैं कि अपना तहफ़्फ़ुज़ करें या खाने के लिए कुछ जमा करें या हिंदुओं की नफरत का मुकाबला करें। रियासत बिहार में लॉकडाउन में नरमी और मुसलमानों के बाइकाट की अपीलों के तनाजुर में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के मुनज़्ज़म कारकुनान ने हिंदुओं की दुकानों को मुसलमानों की दुकानों से अलग ज़ाहिर करने के लिए उन पर ज़ाफ़रानी झंडे लगा दिए हैं ताकि हिंदू दूर से देखकर समझ जाएं कि मुसलमानों की दुकानें कौन सी हैं और हिंदुओं की दुकानें कौन सी हैं। दिल्ली के सैकड़ों तबलीगी मुसलमानों को कैद में रखकर उनका प्लाज्मा निकाला जा रहा है और इसके बाद भी उनको कैद में रखा जा रहा है और रिहाई नहीं दी जा रही। नाज़रीन इकराम, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के इंतखाबी हल्के गोरखपुर में एक मस्जिद पर 2 दर्जन से ज़ायद हिंदुओं ने हमला करके मुअज्जिन और उनके बेटों को शदीद ज़दोकोब किया है, जिससे तीनों के सर फट गए और हाथ पैर में डंडों के वार से फ्रैक्चर हो गया। खाना खुदा पर हमला आवर हिंदू ठाकुरों ने मस्जिद को नुकसान पहुंचाया, कुरान करीम के नुस्खों को शहीद कर दिया गया और सामान भी लूट लिया गया। नाज़रीन इकराम, ये संगीन वाक़या 2 रमज़ानुल मुबारक को यूपी में पेश आया, जहां रोज़ेदार नमाजियों पर कातिलाना हमला करके उन्हें लहू लुहान कर दिया गया। मकामी पुलिस भी हिंदू ठाकुरों के साथ मिल गई और मुअज्जिन और नमाजियों को दबाव में लेकर केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी वाक़या की तस्दीक की है और कहा है कि ज़ख्मियों और मजरूब मुसलमानों को हमला आवर हिंदुओं से मुफाहमत पर मजबूर किया गया और कोई केस दर्ज नहीं किया जा सका, जिस पर मजरूब मुअज्जिन के साहबजादे सोनो ने एक वीडियो बनाकर उसको व्हाट्सएप पर मुसलमानों को भेजा, जहां से ये वीडियो दीगर समाजी राब्तों की एप्लीकेशन की मदद से दुनिया भर में फैल गई। लेकिन गोरखपुर पुलिस ने इस वीडियो पर कोई कार्रवाई करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि ये जाली वीडियो है। नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ भारतीय न्यूज़ चैनलों ने उत्तर प्रदेश से बीजेपी के रुकन असम्बली सुरेश तिवारी ने भरी कॉन्फ्रेंस में जहर उगलते हुए तमाम हिंदुओं को कहा है कि वो भारत भर के मुसलमानों का बाइकाट करें और कोई भी हिंदू किसी भी हाल में मुसलमान सब्जी फरोश से सब्जी ना खरीदे, ना ही किसी दूध फरोश मुसलमान से दूध लिया जाए और ना ही किसी दुकानदार मुसलमान की दुकान से कोई आटा खरीदे। नाज़रीन इकराम, इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में सुरेश तिवारी के बयान की तस्दीक की है और बताया है कि सुरेश तिवारी कई सीनियर पुलिस अफसरान की मायत में यह बयान दे रहे थे कि हिंदू मुसलमानों से सामान ना खरीदें क्योंकि मुसलमान दूध और सब्जी को थूक कर फरोख्त कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब रियासत बिहार के सीनियर मुसलमान रहनुमा और अक़लियती कमीशन के सरबराह बैरिस्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान ने इंकशाफ किया है कि भारतीय हुकूमत के ज़ेरे असर करंतना के नाम पर कैद रखे जाने वाले तबलीगी मुसलमानों का इलाज के नाम पर प्लाज्मा निकाला जा रहा है और इससे हिंदुओं का कोरोना वायरस का इलाज किया जा रहा है। लेकिन मुसलमानों को 49 दिन गुजर जाने और कोरोना का मनफी टेस्ट आने के बावजूद कैद से नहीं छोड़ा जा रहा। बैरिस्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान ने फेसबुक पैगाम में अपने इस खत की कापी शेयर की और बताया है कि 2 रोज़ कबल उन्होंने तबलीगी मुसलमानों के साथ हुई ज़्यादती पर दिल्ली सरकार को एक ख़त लिखा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस पर उनको कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद मजबूर होकर उन्होंने आवाम और मीडिया समेत पूरी दुनिया को आगाह करने के लिए इस पैगाम को फेसबुक पर शेयर कर दिया है। बिहार से मिली तस्दीकी इत्तलाआत में बताया गया है कि नांदा ज़िला के बिहार शरीफ इलाके में हिंदू दुकानदारों की शनाख्त जाहिर करने के लिए मकामी इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुतअद्दिद दुकानों पर ज़ाफ़रानी झंडे लगा दिए हैं, जिनका मकसद मुसलमानों की दुकानों का बाइकाट करने के लिए हिंदुओं की ज़हन साजी करनी है। बिहार शरीफ के मकामी बीयूडी रहनुमा राजीव रंजन ने बताया कि आरएसएस और बीजेपी की साजिश के तहत मुसलमान दुकानदारों के बाइकाट के लिए बिहार शरीफ बाज़ार से लेडी पुलिस स्टेशन के तक सैकड़ों दुकानों को ज़ाफ़रानी झंडों से सजा दिया गया है। मुसलमान दुकानदारों के मुआशी बाइकाट के इस वाक़े की शिकायत पर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर तहकीकात कर रहे हैं। करंतना और आइसोलेशन के नाम पर दिल्ली में 49 दिनों से कैद
तबलीगी मुसलमानों की रिहाई के लिए दुहाइयाँ देने वाले अक़लियती कमीशन के चेयरमैन बैरिस्टर ज़फ़रुल इस्लाम का इस्तदलाल है कि एक तरफ भारतीय हुकूमत को कोरोना वायरस से महफूज तबलीगी जमात के मुबल्लिग हजरात का प्लाज्मा इस्तेमाल कर रही है, तो दूसरी तरफ उन्हें कैदियों से भी बदतर हालत में रखा जा रहा है। उनके साथ छूत छात वाला रवैया इख्तियार किया गया है। ना तो उन्हें वक्त पर दवा मिल रही है और ना ही खाना, ना ही डॉक्टर हजरात उनके इलाज के लिए भेजे जा रहे हैं, और अगर कोई बाहर से जमात के लोगों को ज़रूरी सामान देना चाहता है तो इसकी भी उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही।